कि दुनिया की हर शै, चाहे कोई भी दुनिया की चीज़ होवे, हर दे अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई गुण रखिया है, पर इदां दा कोई भी गुण नहीं है जिन्हों इंसान अपने अंदर पैदा ना कर सके। पर उहदे वास्ते चाहिए थोड़ी जी मेहनत, लगन और विश्वास, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान अपने अंदर हर गुण नूं पैदा कर सकता है। जे बंदा कभी उहदे अंदर यह गुण है, हुण फर्ज करो बंदा कहता है, जिदा कहते ना, उदाहरण ले लो कि कोई तीरंदाज है, या कोई बंदा कहता फुटबॉलर है, या कोई क्रिकेटर है, अगर उहदे अंदर ये गुण है तो जिन्नी प्रैक्टिस वो करता उन्नी प्रैक्टिस तुसीं करनी शुरू कर दो तो तुसीं भी अच्छे बैट्समैन बन सकते हो। ठीक है, टीम इंडिया च नहीं खेल सकते, पर अपने अपने एरिए का बेस्ट बन सकते हो कि नहीं तुसीं? बंदा कहे मैं भी हुण अच्छा बॉलर हाँ, मैं भी अच्छा बैट्समैन हाँ। कोई भी गुण प्राप्त किया जा सकता, बस वो वास्ते अंदर एक मेहनत, लगन और विश्वास होना चाहिए कि मैं इसनूं कर सकता हाँ। समझते हो कि नहीं? इसलिए पहली गल तो इस पॉइंट तो यह भी गल समझ आती है कि कभी भी अपने आप नूं छोटा ना समझिए, कभी भी अपने आप नूं छोटा ना समझिए कि लै भी ਉਹਦੇ अंदर आ गुण है तो मेरे अंदर आ गुण है नहीं, ਉਹਦੇ अंदर आ खूबी है तो मेरे अंदर आ खूबी है नहीं। अगर ਉਹਦੇ अंदर है तो तुसी भी वो खूबी अपने अंदर पैदा कर सकते हो, पर थोड़ी ये लोड़ है मेहनत करन दी। जे असीं कहांगे ਉਹਦੇ अंदर गुण है मेरे अंदर है नहीं, तो असीं पहले ही मान ही लिया कि मेरे अंदर है ही नहीं, तो फिर कभी असीं उन्होंने पैदा भी नहीं कर पावांगे। तो जे बंदा कहता है कि ਉਹਦੇ अंदर है, अगर मैं कोशिश करा तो मैं भी उदां दा गुण अपने अंदर पैदा कर सकता हाँ। जे वो अच्छा खाना बनाता है या कोई अच्छा काम करता तो मैं भी कोशिश करा तो मैं भी उदां दा बन सकता हाँ। अगर ये मन के मेहनत करते हैं तो फिर एक दिन आएगा कि ऐसी भी वो क्वालिटी, वो खूबी अपने अंदर पैदा कर लवांगे। तो जे ऐसी पहले ही कह दीए कि मेरे अंदर कोई कमी, मेरे अंदर कोई खूबी है ही नहीं, मेरे अंदर कमियां ही कमियां है, तो फिर यदा मतलब ऐसी अपना ध्यान कमियां वाल रखा होया है। और इत्थे एक गल कहनी चाहांगे कि परमात्मा जिसनों भी पैदा करता है ना, ਉਹਦੇ अंदर गुण ही गुण होंदे है, ਉਹਦੇ अंदर खूबियां ही खूबियां होंदियां है। ये गल होर हो जाती कि इंसान अपने गुणां नूं समझण दी बजाए, अपने गुणां ते विश्वास करन दी बजाए इंसान अपने अंदर दियां कमियां बारे सोचता रहता है। बोलो समझदे हो अपने? और फिर जैसी साडी सोच होनी है, फिर साडे जीवन च प्रभाव भी वैसे ही बनना है। इसलिए एक दूजा पॉइंट दसांगे, इनू भी याद रखना कि हर इंसान अंदर गुण भी है, हर इंसान अंदर परमात्मा ने गुण रखे हुए है, पर कई बार अपने गुणों का सदुपयोग करने की बजाय असी अपने गुणों का ही दुरुपयोग करते हैं, तो अपनी जिंदगी नूं नरक बना लेंदे हैं। समझते हो कि नहीं? क्योंकि परमात्मा ने तो गुण रखे साडे अंदर। जिदा कोई बच्चा होवे, तुसीं उहनूं कैंडल जगा के दे दवो कि लै बेटा हनेरा है, ये दीपक, ये कैंडल, ये मोमबत्ती अपने घर रख लै ताकि थोड़ा प्रकाश होवे, तैनूं डर ना लगे। हुण तुसीं तां बच्चे दे भले वास्ते मोमबत्ती जगाई है, पर हुण बच्चा खेडदा खेडदा उहनूं ऐं करे कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ देवे, घर ਨੂੰ ही ਅੱਗ ਲਾ देवे। तो यदा मतलब जिहड़ी चीज़ ਉਹਦੇ वास्ते फायदे वास्ते दित्ती सी बाप ने, माता ने, या ਉਹਦੇ किसी फ्रेंड ने, उसी चीज़ नूं किदां इस्तेमाल कर रहा है कि वो चीज़ ਉਹਦੇ वास्ते नुकसानदायक बन गई। इसलिए समझना सारिਆਂ ने। इत्थे सानू एक बहुत प्यारा किस्सा याद आ गया। महबूब गजनबी एक बादशाह सी, ਉਹਦੇ जीवन का एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया कि जिदा गुणों की गल की ना, कि परमात्मा ने गुण तो सब दे अंदर रखे होंगे है, पर इंसान अगर उन्हों का सदुपयोग करे तो फिर वो इज्जत बनती है, वो परमात्मा के भी नेड़े होंदा है। तो अगर दुरुपयोग करता है तो परमात्मा तो भी दूर हो जाता, वो रहमत तो दूर हो जाता है, और अपना जीवन भी इंसान अपने हथी नरक बना लेंदा है, दुखा ना भर लेंदा है। वो कहते महबूब गजनबी बादशाह सी महबूद, ਉਹਦੀ आदत सी कि रात ਨੂੰ ना भेष बदल के, सधारण कपड़े पा के, सधारण वेश बना के वो नगर के कई बार चक्कर लाता हुंदा सी देखण वास्ते कि मेरे नगर च सब ठीक है, सुख शांति है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। एक दिन महमूद भेष बनाया उन्हें, और अद्धी रात को अपने राज्य च घूम रहा है। जो राज्य च घूम रहा है तो अचानक महमूद ने देखा, बादशाह ने देखा कि सामने 4 आदमी खड़े हैं, और उन्होंने देख के पता लगता है 4 चोर है। कौन है ये? चोर है। हुण जदों उन्हें 4 ने इसनूं देखा कि कोई आ रहा है, वो 4 ही दौड़न लगे, तो ना आवाज़ मारी रुको रुको, ओ भाई मैं भी तुहाडे वर्गा ही हाँ,
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਰੁਕੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਚੋਰ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਗੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ। ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ, ਔਰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਈ ਕੱਲਿਆਂ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੋਰ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦਬਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜੀਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਲੇ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਊਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਐ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਮਾੜੀ ਐ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਗੁਣ ਹੈ,
ਉਹ ਚਾਰੀ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਐ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੜੇ ਆ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹਿਲਾਣੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਆਪ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਾਂ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਲੇ ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖੋ ਪਾਗਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਦਈਏ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਜੀ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਰੇ ਚੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਾੜੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਣ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯਾਨੀ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1887 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ 1887 ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? $20 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, $20 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੂਬਹੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। पर कहते पता कितना लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। जय